علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنے اور زارا کے رشتے کو بچانے کے لیے واحد حل حلالہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے زارا کو حلالے کے لیے منایا تھا۔ اس کی اور میری بہت سی لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے اسے زبردستی ہی صحیح لیکن مجبور کر دیا تھا کہ وہ حلالہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آج وہ دن تھا جس دن دوبارہ سے ایک دوسرے سے منسلک ہونے کے لیے ہم دونوں نے حلالہ جیسے سخت چیز سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے زارا کو طلاق کے 2 بول بول کے خدا کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کیا تھا، اور مجھے اسی کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ سڑک پر ایک کار اور بائک والے کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں بائک والا بغیر چوٹوں کی پرواہ کیے دوبارہ سے بائک پر بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید وہ بہت جلدی میں تھا، اس لیے ماتھے پر لگنے والی چوٹ کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ لوگ اس دیوانے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کار والا باقاعدہ اسے گالیاں دے رہا تھا، لیکن اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ بس وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر تنہا رہنا چاہتا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک الگ جنگ لڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کی حالت دیکھ کر ایمبولینس کو کال کرنے لگے، مگر وہ سب کو رکنے کا اشارہ کر کے وہاں سے بائک بھگا کر لے گیا۔ ساری رات اس نے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارتے۔ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی سوچوں سے بھاگ رہا ہے یا حالات سے۔ اس کے حالات نے اس کو گھر میں ٹکے رہنے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے وہ در بدر مارا پھر رہا ہے، یہاں تک کہ آج اسے گھر جانے میں شدید کوفت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اگر آج وہ گھر گیا اور وہاں اس کی بیوی تیار ہو کر مسکراتی ہوئی اسے نہ ملی تو اس کے گھر جانے کا کیا فائدہ۔ اس کا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سکون کے واسطے وہ مختلف جگہوں پر پھرتا رہا، یہاں تک کہ اسے مسجد کا خیال آیا۔ وہ وہاں پہنچا تو اسے وہیں سکون میسر آیا، وہ وہیں ڈھہ سا گیا۔ مولوی صاحب جو فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک دیوانے کو اس طرح سجدے میں روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کی نظریں اپنی طرف محسوس کر کے سجدے میں گرے ہوئے شخص نے جب اوپر سر اٹھایا تو مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ کسی طرح میں خدا کو آج راضی کر لوں۔ مولوی صاحب نے سفیان کو گلے لگایا اور کہنے لگے، خدا کے گھر توبہ کرنے والے کی بہت اہمیت ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، وہ بھلا تمہاری پکار کیوں نہیں سنے گا؟ دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ ان کاموں سے باز رہنے کا ارادہ کر لو۔ ان کی بات سن کر سفیان سجدے میں گر گیا اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگا، کیونکہ اسی طرح خدا شاید اسے معاف کرتا اور اسے کھوئی ہوئی ساری نعمتیں واپس مل جائیں۔ کفران نعمت کر کے اس نے خدا کو ناراض کیا تھا۔ سفیان دل کی سنتا تو دماغ اس کو بے چین کیے رکھتا، اور دماغ کی سنتا تو دل اسے سکون میں نہ رہنے دیتا۔ بالآخر اسے وہ فیصلہ کرنا ہی پڑا جو اس کی جان لینے کو کافی تھا۔ پھر سے ایک ہونے کے لیے انہیں حلالہ کا سہارا لینا پڑا۔ وہ پچھلی ساری باتیں یاد کر کے رونے لگا اور گڑ گڑا کر خدا سے معافیاں مانگنے لگا۔ کسی طرح یہ رات گزر جائے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے زیادہ بھاری راتوں میں سے ایک تھی۔ سفیان غصے میں تیزی سے چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ جلد بازی میں اس کا پاؤں دروازے کے ساتھ زور سے بجا تھا۔ اس نے پاؤں کے درد کی پرواہ کیے بغیر اپنی ماں کے کمرے کا رخ کیا۔ زارا حمید، میں تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔
कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। अल्फाज थे कि बर्छियां जिसने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। एक वक्त में तो वो समझ नहीं पाई कि सुफियान ने उसे बोला क्या है, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो वो गलत बोल रहा है, या शायद उसको सुनने में गलती होगी, वरना सुफियान और उसकी तो मोहब्बत की शादी थी। वो ऐसा नहीं कर सकता। सुफियान को चंद लम्हे साकित घूरने के बाद उसने अपनी सास की तरफ देखा तो वो मुंह पर हाथ रखे खौफजदा होकर सुफियान को घूर रही थी। बेयकीनी से बेटे को देखते हुए उनको ख्याल ही नहीं आया कि एक नज़र बहू पर ही डाल लूं, जो ना सिर्फ बहू बल्कि एक हमदर्द खिदमत गुजार भतीजी भी थे, जिसको बचपन में उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। बेटे की इस हरकत पर वो नादिम से खड़ी थी, जबकि ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो सुफियान के अल्फाज पर साकित होकर रह गई थी, जैसे कुछ सुनने या बोलने की हिस्स उससे छीन ली गई हो और वो अंधे और बहरे का किरदार निभा रही हो। उसकी सास इस सदमे से बाहर निकली, अंजाम की परवाह किए बगैर उसने बेटे के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश करते। माँ के इस इकदाम पर वो होश में आया कि वो गुस्से में क्या कर चुका है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ज़ारा आगे बढ़ी और सास को बेटे को मारने से रोकने लगे। तभी उसको चक्कर आने लगे और वो गिर गए। सास ने बहू की ये हालत देखी तो फौरन बेटे का गिरेबान छोड़कर बहू को देखने लगे। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो होशो हवास से बेगाना फर्श पर गिर गई थी। उसका सर मेज से टकराया था, मगर वो ज्यादा नुकसान से बच गए। सुफियान जो गुस्से में अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा अमल कर चुका था, बीवी को बेहोश होता देख वो खुद पर जब्त करने की नाकाम कोशिश करता हुआ घर से निकल गया। वो जिस उजलत में घर वापस आया था वैसे ही घर से बाहर निकल गया। वो बगैर इस बात की परवाह किए कि जिस औरत के साथ उसने सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया, वो उसे इतना बड़ा दुख देकर बगैर इस बात को समझे कि उसने गलत किया, वो घर से ही निकल गया। उसे जरा एहसास नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। ज़ारा के बाबा का घर पास में ही था। हिफ्जा खातून जल्दी से भतीजी को बेहोश देखकर भाई के घर की तरफ जाने लगे। उनके पाँव में जूता तक नहीं था। दुपट्टा सीने पे फैलाए, बालों को बगैर कवर किए वो दौड़ते हुए भाई का दरवाज़ा खटखटाने लगे। दोपहर के वक्त मोहल्ले में इस तरह दरवाज़ा पिटने पे कुछ औरतें गेट खोलकर बाहर देखने लगे। तभी हमीद साहब का गेट नौरीना खोलती हैं। वो ज़ारा की अम्मी हैं। नंद को इस तरह देखकर वो डर जाती हैं और उसे पूछने लगती हैं कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है? तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। हिफ्जा खातून रोते हुए बोलती हैं कि सुफियान घर पर नहीं है, ज़ारा बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी चलिए, भाई साहब को बुलाइए। ये कहते हुए वो दौड़कर अपने घर जाती हैं। नौरीना बेगम अपनी बेटी की तबीयत का सुनती हैं तो फौरन शौहर को इत्ला करती हैं और वो भी दुपट्टा ओढ़े जल्दी से बेटी के घर में दाखिल होती है। हिफ्जा बेगम ने ज़ारा को गोद में लिया होता है और पानी से उसके मुंह पर छींटे मार रही होती हैं, लेकिन बेसूद, कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। तभी हमीद साहब घर में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर बेटी की खराब तबीयत की फिक्र छाई हुई होती है। वो सुफियान को कॉल करने लगते हैं, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। बहन और बीवी को इस हालत में देखकर वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं ताकि ज़ारा को अस्पताल ले जाया जा सके। अगर वो सिर्फ बेहोश हुई होती तो वो पानी की छींटे पड़ने से ही जाग जाते, लेकिन मसला कोई बड़ा था, इसलिए उन्हें एम्बुलेंस को बुलवाना पड़ा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनकर लोग घरों में से निकल निकल कर देखने लगे कि मोहल्ले में किसके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई है। सारे मोहल्ले में सब आपस में रिश्तेदार थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और एम्बुलेंस की आवाज़ पर फिक्रमंद हो रहे थे कि इलाही खैर हो, ना जाने किसके घर मुसीबत दरपेश आई है। हिफ्जा खातून के घर के सामने एम्बुलेंस देखकर
कुछ औरतें दुपट्टे सेट करते हुए घरों से निकलती हैं और सब हिफ्सा बेगम के घर जाने लगती हैं, लेकिन तब तक वो ज़ारा को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। पीछे नौरीना बेगम खड़ी रहती हैं और सबको जवाब देने लगती हैं कि ज़ारा को क्या हुआ है। कुछ औरतें कहने लगती हैं, हमें तो लगता है कोई खुशखबरी है। नौरीना बेगम के जहन में तो ये बात आई ही नहीं थी। जब कुछ औरतों ने इस मुतालिक गुफ्तगू की तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिक्र उनके चेहरे से आया थे। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उनको महसूस हो रहा था कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है। दिल अजीब वसवसों में घिरा हुआ था। घबराहट में इजाफा हो रहा था। वो दिल ही दिल में दरूद शरीफ का विर्द करने लगे और बेटी की खैर व आफियत की दुआएं मांगने लगे। जब मुसलसल 2 घंटे हमीद साहब की कॉल नहीं आए तो उनको परेशानी होने लगी। लैंडलाइन नंबर से उन्होंने हमीद साहब को कई कॉल्स कर डाली। उनकी परेशानी में इजाफा तब हुआ जब उन्हें हमीद साहब के मोबाइल के रिंग टोन उनके कमरे से आते हुए सुनाए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे मालूम करें कि उनकी बेटी कैसी है। तभी उन्होंने अपनी चादर उठाई और घर से निकलते ही रिक्शा पकड़ लिया और वहां से सीधा पास के अस्पताल पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो सामने हमीद साहब और हिफ्सा खातून सर झुकाए बैठे थे। उन दोनों के चेहरे से फिक्रमंदी जाहिर हो रही थी। हिफ्सा खातून तस्बीह के दाने गिराने में मसरूफ थी। आंसू उनकी पलकों को नम किए हुए थे, जबकि हमीद साहब आंसुओं को रोकने की कोशिश में इधर उधर देख रहे थे। लोगों को देखकर वो खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे थे, वरना डॉक्टर्स ने जो इंकशाफ किया था उन्होंने उनको परेशान कर दिया था। यकदम उनके दिल में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। हिफ्सा खातून भी कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वो तो भाई से नजरें चुरा रहे थे। वो बारहा पूछ चुके थे कि ऐसी क्या वजह रही कि मेरी बेटी जिसने अपनी खुशी से ये शादी की थी, वो उसका आज नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन वो सर झुकाए रोती रहे और तस्बीह के दाने गिराती रहे, जैसे वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। हमीद साहब ने बीवी को दूर से आता हुआ देखा तो उसकी तरफ बढ़े और उसके हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। उन्हें बताने लगे कि हमारी बेटी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। डॉक्टर्स ने दुआ के लिए कहा है। फौरन तिबी इमदाद मिलने की वजह से वो जल्द संभल जाएगी। ऐसे डॉक्टर्स को उम्मीद है। परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ज़ारा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमीद साहब को इस तरह सर झुकाकर बैठा देखकर ही नौरीना बेगम को खतरा महसूस हुआ था और उनके सारे वसवसे सच साबित हुए थे। वो नम आंखों से शौहर की तरफ शिकायती नज़रों से देखने लगे तो हमीद साहब ने नज़रें चुरा ली, जबकि हिफ्सा खातून तो आंखें बंद किए बैठे रहे। तभी नौरीना खातून रोते हुए खुद पर जब्त करते हुए हिफ्सा खातून से कहने लगी, तुम मेरी नंद ही नहीं बल्कि मेरी बचपन की सहेली भी हो। आज मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस हालत तक वो पहुंच चुकी है? ये सुनकर हिफ्सा खातून ने अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाभी। मैंने ये हरगिज नहीं चाहा था। मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की थी, लेकिन खून अपना रंग जरूर दिखाता। मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बहू को तलाक दे दे। मुझे तो ये भी वजह मालूम नहीं कि उन दोनों के दरमियान ऐसे कौन से मामलात चल रहे थे जिसके नतीजे में सुफियान ने ज़ारा को तलाक दी। इनमें जरा सी भी अनबन चल रही थी, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो इसे तलाक देते। मुझे महसूस हो रहा है यकीनन कोई बड़ी बात है। हिफ्सा खातून को समझ नहीं आ रहा था बेटे की गवाही में क्या बोलें, सच बोलें या फिर बेटे का तासुर उसके ससुराल वालों के सामने अच्छा रखने की कोशिश करें। हिफ्सा खातून की बात सुनकर तो नौरीना बेगम ऊंची आवाज में रोने लगती हैं। हमीद साहब उन्हें तसल्लियां देने लगते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आती है और कहने लगती है, आपकी बेटी की तबीयत जल्द संभल जाएगी। 48 घंटे बहुत अहम है।
اگر انہیں ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور اسی صدمے سے ان میں جینے کی امید ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہم جتنی بھی ان کی دوائیاں دیں یا ان کا علاج کریں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جینے کی امنگ ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ان پر کچھ بھی اثر نہیں کر رہا۔ آپ میں سے کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے تو کر لیجیے، کیا پتہ ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حفصہ بیگم جلدی سے پاؤں میں چپل اڑیستے ہوئے ICU کی جانب بڑھنے لگتی ہیں، جب نورینہ بیگم نے سختی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور سارے لحاظ بلا طاق رکھتے ہوئے انہیں واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، اب آپ کو اور آپ کے بیٹے کا میری بیٹی پر کوئی حق نہیں ہے۔ جب میں واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں دکھائی نہ دیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے کے مارے ان کی آنکھیں باہر نکلنے کو تیار تھیں، جبکہ ان کے ہاتھوں کی سختی حفصہ خاتون کے بازو پر ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے ابھی سوراخ کرتے گئے۔ حفصہ خاتون نے بھابھی بیگم کا پہلی بار ایسا رویہ دیکھا تھا۔ وہ تو ششدر رہ گئے، سن ہو کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ بھابھی کے ICU میں جاتے ہی وہ بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی، جو ان کے بھائی نے جھٹک دیا، اور وہاں سے وہ سیدھا اپنی بیوی کے پیچھے ICU میں چلے گئے، جہاں ان کی بیٹی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے تھے۔ حفصہ خاتون نے بھائی اور بھابھی کا یہ رویہ دیکھا تو بیٹے پر حد سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ ہسپتال سے نکلیں اور گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وہاں جا کر دیکھا تو ان کا بیٹا صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا ہے۔ وہ غصے میں اس کے پاس گئیں اور اس کو گالیاں دینے لگے کہ آج تمہاری وجہ سے میرا بھائی اور بھابھی میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ سفیان، بتاؤ مجھے، تم نے 2 گھروں کو برباد کر دیا ہے۔ اب میں اپنے بھائی اور بھابھی کا کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے، جبکہ زارا سے شادی کرنے کے لیے وہ ان سے کتنا لڑا تھا، یہاں تک کہ اس نے زارا کی منگنی تک توڑوا دی تھی۔ سفیان کہنے لگا، آپ کو وہی صحیح لگتی ہے، میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ ثبوت دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں صحیح ہوں یا پھر زارا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور وہ تصویریں تلاش کرنے لگا جس کی بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ جیسے ہی اس نے تصویریں کھولی اور زارا کو کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہونے لگا۔ ماں نے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے موبائل چھین کر وہ تصویریں دیکھی۔ 2 منٹ تو وہ تصویروں کے دھوکے میں آ گئی تھی۔ دوسرے ہی پل انہوں نے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، یہ تصویریں دیکھ کر تو کسی اندھے کو بھی پتہ چل جائے کہ فوٹو شاپ کرائی گئی ہیں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ تصویریں صحیح ہیں؟ تمہیں جو یہ معلومات دی گئی ہیں وہ درست ہیں؟ ایک بار تو زارا سے ڈسکس کر لیا ہوتا، کیا ہوتا ایسی کوئی بات ہی نہ ہوتی۔ حفصہ بیگم کی بات تو سن کر سفیان کو شک ہونے لگا، کہیں احتشام نے اسے جھوٹ تو نہیں بولا، اور وہ احتشام کو جانتا ہی کتنا تھا، بس اتنا کہ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ اسے اس طرح یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماں کی بات سن کر اس نے جلدی سے وہ ساری تصویریں اپنے دوست احد کو فارورڈ کر دی تھی تاکہ وہ معلوم کر سکے، بتا سکے یہ تصویریں اصلی ہیں یا فوٹو شاپ کرائی گئی ہیں۔ اس کی ماں غصے سے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی، جبکہ وہ ننگے پاؤں اٹھ کر فرش پر چلنے لگا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ تصویریں فوٹو شاپ نکلی تو کیا ہوگا۔ اس کو انجام سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے ایسا کیوں نہیں سوچا کہ کیا پتہ یہ تصویریں فوٹو شاپ کرائی گئی ہوں۔ تبھی موبائل کی اسکرین پہ کچھ میسج ریسیو ہونے لگے۔ وہ بھاگ کر صوفے کی طرف آیا اور موبائل چیک کرنے لگا۔ احد نے اسے جو انکشاف کیا تھا اس نے اسے ضمیر کے کٹہرے ملا کر کھڑا کر دیا تھا، جہاں وہ خود کو مظلوم سمجھ رہا تھا، جبکہ اب وہ ظالم ثابت ہو چکا تھا۔ غصہ تھم چکا تھا، احساس ندامت میں
اس نے ماں سے نظریں چرائیں، پاؤں میں جوتے پہنے اور باہر کی طرف دوڑ لگا دے۔ ماں پیچھے چیختی چلاتے رہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور ہسپتال پہنچ گیا۔